असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ भाई मुहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। और मेरे जनाब पिछे देख रहे हो तुसी ट्रेड इंपैक्स का प्रोडक्ट एग्री मास्टर के नाम तो ये ट्रैक्टर ने जनाब 1204 120 HP 1404 140 HP। अज इन्होंने दोवां ट्रैक्टरों का थानू रिव्यू करके विखावना है। पहली वीडियो होएगी जनाब 1204 से नवी शेप, नवी टैक्नोलॉजी, नवे फीचर। इस तो बाद काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आसफ भाई तुसी कहते हो कि डेयरी फार्म वास्ते, सैलज वास्ते और बेलर मशीना वास्ते ट्रैक्टर ने, तो इत्थे एक दिल तोड़ देंदे हो। भाई जी उस भाई का मैं जवाब दे रही हाँ कि ये ट्रैक्टर बने है जनाब सारे मल्टी काम वास्ते। इहदे तो जो मर्जी काम लो। ये गल नहीं हैगी भी अपने लोकल ट्रैक्टर तरह कोई ट्रैक्टर जनाब ट्राले ते कामयाब है, कोई जनाब एग्रीकल्चर विच कामयाब है, तो जिहड़ा एग्रीकल्चर विच कामयाब है वो ट्राले ते कामयाब नहीं। इनू जनाब जिथे मर्जी तुसी चला लो, ये शेर है, बल्कि बब्बर शेर है। तो जनाब इहदा तुहानू अज रिव्यू कराना है। कंपनी ने इहदे विच काफ़ी सारिया चीज़ां तब्दील कराइयां ने और वो किसान की बेहतरी वास्ते। दूसरी गल यह है कि तब्दीली की हुंदी है, तुहानू ये भी विच दसदे हैं। और इत्थे पहुँचने वास्ते अपन लोकल कंपनियों को पता नहीं कई साल उम्र लगनी है। तो शुरू करते हैं जनाब। पहले तुहानू रिव्यू कराने हैं जनाब इस 1204 120 HP का। फिर जनाब इनका रिव्यू कराने एग्री मास्टर 1404 140 HP का। इहदे विच जिहड़ा इंजन है वह भी तब्दील किया गया है, तो हाई क्वालिटी का जदीद इंजन लगाया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं जनाब आप रिव्यू एग्री मास्टर 1204 120 HP का। ये ट्रैक्टर जनाब 6 सिलेंडर 4x4 है, गोल्ड सीरीज़। ठीक है जी, गोल्ड सीरीज़। ठीक है जी। इहदे विच जिहड़ा इंजन है ना वो बड़ा कमाल है। इस तो बाद सारियां तब्दीलियां और चीज़ां थानू दसदे हैं। शुरू करते हैं इहदे फ्रंट तो। तो जिहड़ा भी ट्रैक्टर है रिव्यू वैसे जिहड़ा फबदा है ना वो फ्रंट तो ही फबदा है, क्योंकि फ्रंट तो ही सारा वेखण दे पैसे जिहड़े हैं ना, मतलब है वेख ते पूरे हो जाते हैं। जिवें कि इस ट्रैक्टर की हुण जिहड़ी शेप है वो जनाब इस शेप दे विच इहनूं लिआंदा गया है। तो ये जिहड़ी शेप है ये जनाब लोगों को बड़ी पसंद आई है। इस तो बाद हैडलाइटां जिहड़ियां ने थल्ले वालियां जनाब लेंस ने, उत्ते जनाब LED ने। ठीक है जी। तो इस साइड ते जनाब आ जाते हैं इंडिकेटर। ठीक है जी। इस तो बाद जनाब फ्रंट ते नंबर वाली प्लेट लगेगी। फ्रंट ते जनाब काफ़ी सारे वेट आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेटां ने जनाब। एक प्लेट का वज़न 41 किलो है, यानी कि 1 मन ते 1 किलो की जनाब एक प्लेट है। जिहड़ा यह वेट है ये भी तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 4-5 मन होना है। इहदे उत्ते प्रिंट नहीं होया होया, तो ये भी काफ़ी सारा वज़न है। ठीक है जी। आप जनाब थानू शो चक के इनका इंजन भी दिखासा है सब कुछ, लेकिन पहले इन बाकी चीज़ां आप नबेड़ लईए। अगर इनके फ्रंट टायर साइज़ की गल करिए ना, तो फ्रंट टायर जिहड़ा है वो इस गुड्डी दे विच, इस डिज़ाइन दे विच पहली बारी ट्रेड इंपैक्स ने मुतारफ़ कराया है। इस तो पहले लोकल या इंपोर्टेड ट्रैक्टरों के विच ये टायर कोई नहीं आए। ठीक है जी। 3 गुड्डी वाला टायर। ठीक है जी। इस तो बाद ये टायर का साइज़ है जी 14/9/26। ठीक है। हब जी है जिड्डा मोटा ट्रैक्टर है उड्डा इनका हिस्सा भी है, सिल्वर कलर की हब है जी। बाकी जिहड़ा हिस्सा है जनाब वो देखो, तो फिनिशिंग ट्रैक्टर की वेखो कितनी प्यारी है। ठीक है जी। ए देखो माशाअल्लाह। तो बाकी एक सिलेंडर जनाब पावर स्टीयरिंग का इस साइड पर है, एक जनाब पावर सिलेंडर इस साइड पर है। ठीक है जी। गुड हो गया। ये जिहड़ा है ना ये लॉक है जनाब, शो नूं तां चक्कण वास्ते, चक के तुहानूं ज़रूर दिखावांगे। बाकी चलते हैं आप इनके जनाब राइट साइड ते। ट्रैक्टर के अगे खोईए तो आप जनाब हुण राइट साइड ते मौजूद हैं। तो सब तो पहले जनाब एयर क्लीनर नज़र आ रही है। इनू ज़्यादा उच्चा तां कड्ढा गया ताकि साफ हवा जिहड़ी है वो ट्रैक्टर के इंजन नूं मिले। और जिहड़ा एल बाथ है
ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਇਲ ਬਾਥ ਦਾ ਏਅਰ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੰਜਨ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਪਲਿੰਜਰੀ ਪੰਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲਿੰਜਰੀ ਪੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਿੰਜਰੀ ਜਾਂ ਬੂਸ਼ ਦੇ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿੰਜਰੀ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵਾਈਟੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 200 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ 18/4/38 ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 4 ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1 2 3 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਟਾਂ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਦੀ ਪਕੜ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਲਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੈਕ ਲੁੱਕ। ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਪੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਤਰੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਛਤਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਨੋਪੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਰਗਾੜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਗਾੜ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਗਰ LED ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਟੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਲਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਪੈਪ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪਲ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਟਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਨਾਬ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਪਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੇ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਏਅਰ ਕਪਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਵਾ ਬਰੀਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਵਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਾਬ ਲੈਂਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਲੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਜੈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜੈਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕ ਨੇ ਅਕਸਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਨ। ਇਹ ਜੈਕ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ
ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਿੱਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਹਿੱਚ ਆ ਗਈ ਬੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PTO ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਪੀਡਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, 540 ਚੱਕਰ ਔਰ 1000 ਚੱਕਰ। ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਨ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਸ ਵਾਲਾ ਨਿਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੋਚ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਲੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਾਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜਨਾਬ ਜਲੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਈ ਵੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜਣ ਦਿਖਾ। ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਹ ਮੈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਮੈਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਸੀੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਈਜ਼ੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਠਾਂ ਵਾਲੀ, ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਔਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਲ 4 ਵੀਲ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ PTO 540 ਔਰ 1000 ਚੱਕਰ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ PTO ਦਾ ਕਲੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਗਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ RPM ਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਆਵਰ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੇਜ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੇਜ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਫਲੈਸ਼ਰ ਔਰ ਵਿਸਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਵੀ ਹਾਈ ਲੋ ਬੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਕ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੌਕ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਲੱਚ ਪੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਟਰੇਡ ਇੰਪੈਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਲੱਚ ਨੱਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲੱਚ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਈ, ਲੋ,
ਮੀਡੀਅਮ, ਹਾਈ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਪੀਡਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਸਪੀਡਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਤੇ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਛੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਸਈੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈ ਲੋ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਗੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ हैंड रेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੈਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੋ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਦੇ ਸ਼ਾਖ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋ ਉਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸ਼ਾਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਰੇਡੀਏਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਜਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਨਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਫਸੇ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡਬਲ ਬੈਲਟ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਬਲ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੇ ਫੈਨ ਵੱਲੇ, ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਜਨਾਬ ਜੈਨੀਅਨ ਵਾਈਟੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਅਕਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਮਿਲਣੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਜਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਲਫ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਲਫ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਇਲ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਈਟੀਓ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਜਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ 1204 120 HP ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।